Okay. First question എന്തായിരുന്നു? Name the largest planet in the solar system. Answer Jupiter. Jupiter is the largest planet in the solar system. Okay. ചെയ്തോ? ഹരിനന്ദേ ഹലീമ ചെയ്തോ? Yes. Next one. Next question answer. Name the smallest planet in the solar system. Which is the smallest planet? Mercury is the smallest planet in the solar system. Right? All of you please write. Mercury is the smallest planet in the solar system. M-E-R-C-U-R-Y. Mercury is the smallest planet in the solar system. Mercury is the smallest planet in the solar system. Mercury is the smallest planet in the solar system. Okay. Next question. Next one. What is the path? What is the path taken by the planets to go around the sun called? സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന അതിനെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു? ഏതായിരുന്നു അത്? ആ പാത്തിനെ പറയുന്ന പേര് ഓർബിറ്റ്. ഓർബിറ്റ്. Orbit. Answer is the path taken by the path taken by TAKEN. The path taken by the plants to go. The plants to go. The path taken by the plants to go. Round the sun. Round the sun. Round the sun is called orbit. Is called orbit. C-A-L-L-E-D. Called orbit. O-R-B-I-T-S. Orbit. Orbit. Okay. The planet taken by the planets to go round the sun is called orbit. Heaven. Sorry, Joel finished. Kanya. Halima. Okay. Next question. Name the planet which has a reddish appearance. Name the planet which has a reddish appearance. Red color കാണുന്നത് ഏതാ? Mars. M-A-R-S. The planet. Answer. The planet. The planet. The planet. Mars. M-A-R-S. M capital. Planet Mars has a reddish R-A-D-D-I-S-H. Reddish appearance. A-P-P-E-A-R-A-N-C-E. Reddish appearance. Reddish കളറിൽ കാണുന്ന പ്ലാനറ്റിന്റെ പേരാണ് ഇത് മാസ്. M-A-R-S. മാസ്. Okay. Next one. Name the astronauts who first landed on the moon. Name the astronauts who first landed on the moon. ആരൊക്കെയായിരുന്നു? Neil Armstrong and Edwin Aldrin. All of you write down. Neil Armstrong. N-E-I-L. Neil Armstrong. A capital. A-R-M.
Strong. Neil Armstrong and Edwin Aldrin. EDWIN. Edwin Aldrin. Neil Armstrong and Edwin Aldrin are the astronauts. Astronaut. ASTRONAUTS. NAUTS. Neil Armstrong and Edwin Aldrin are the astronauts who first landed on the moon. Who first landed on the moon. Okay. Neil Armstrong and Edwin Aldrin are astronauts who first landed on the moon. Okay. Next question. As next one, exercise HA. Give short answers for the following question. Give short answers. Give short answers for the following questions. Jiva George, Sri Vishnu, Harinande finished? Yes, Justice. Notes ഒക്കെ കുറെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മള് പറഞ്ഞോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറ. നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതുമായിരുന്നു. ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല മിസ്സേ. കറണ്ട് ഇല്ല. ഓക്കെ, അത് കുട്ടികൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കി എഴുതിട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ പിന്നെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കി ഷോർട്ട് ആൻസർ ഇത് മൊത്തം ഇല്ലല്ലോ. അത് 12 എണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. 12 എണ്ണത്തിൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നെബുളനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ മിസ്. ഇല്ല, അത് വിട്ടുപോയതാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇല്ല. ഓ, അത് വിട്ടുപോയി തോന്നല്ലേ. നോക്കാം. ഐ വിൽ ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഇത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് തരാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഗിവ് ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Give short answers for the following questions. Name the planets according to their increasing size. Name the planets according to their increasing size. എഴുതിക്കോ. The planets according to their planets according to the increasing size according to their increasing size are first one Mercury, MERCURY, Mercury. Mars, MARS, Mars. Venus, VENUS, Venus. Earth, EARTH, Earth. Neptune, NEPTUNE, Neptune. Uranus, URANUS, Uranus. Saturn, SATURN, Saturn. And Jupiter, JUPITER, Jupiter. The planets according to their increasing size are Mercury, Mars, Venus, Earth, Neptune, Uranus, Saturn and Jupiter. Okay, Jiva, എഴുതിയോ? Okay. Yes. Next question. Next one.
നെയിം ദ പ്ലാനറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സൺ. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം അനുസരിച്ച് പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ഓർഡർ എഴുതാനാണ്. നോക്കുക. ദ പ്ലാനറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് to their distance from the sun are first one Mercury, Venus, Earth, Earth, Mars, Mars, Jupiter, 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 Saturn, Saturn, Saturn. Next one, Uranus, and Neptune, Uranus and Neptune. The planets according to their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay. Next question. Why do the planets not twinkle like stars at night? രാത്രി കാലങ്ങളിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സ് തിളങ്ങുന്നില്ല? അതിന്റെ റീസൺ. ആൻസർ. The planets do not twinkle. The planets do not twinkle. The planets do not twinkle like the stars, at night, because they do not have their own heat and light. They do not have their own THEIR, their own heat and light, their own heat and light, LIGHT. Okay. Next question. Why is the Earth called blue planet? Why is the Earth called blue planet? എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്തിനെ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഷനീഫ എഴുതുന്നുണ്ടോ മോനെ? മുഹമ്മദ് ഷനീഫ് എഴുതുന്നുണ്ടോ? ആ പറഞ്ഞോ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോ മോനെ. അത് സാരല്ല മോനെ, മിസ് മുമ്പുള്ള നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്നത്തതും കൂടി ഇടാട്ടോ. എഴുതാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നോക്കാം. കുറച്ച് ജസ്റ്റിസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം, ഇടാട്ടോ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഇടാം, രാത്രി കിട്ടുക. ഇപ്പൊ എഴുതാൻ തുടങ്ങേ, കിട്ടുന്നത് മുതൽ എഴുതുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Why is the Earth called the blue planet? എന്തുകൊണ്ടാണ് എർത്തിനെ ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആൻസർ. The Earth is called blue planet. The
earth is called blue planet. Earth is called blue planet because when seen from space, the earth looks like earth look like a earth looks blue when seen from the space. The earth looks blue due to the presence of water all over it. All over it. Okay, that is called blue planet because when seen from space, the earth looks blue due to the presence of water all over it. അതായത് എന്താ സ്പേസിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നീല കളറിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ, വെള്ളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ നീല കളറായി കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് എർത്തിനെ എന്ത് പറയുന്നത്, ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജീവ, ഹലീമ, ഷനീഫ്, ഹരിനന്ദ്, ഹരീഷ്, ശ്രീവിഷ്ണു മോനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? ശ്രീവിഷ്ണു എഴുതിയോ? ശ്രീവിഷ്ണു okay, next one, long answers for the following yes, Srivishnu. Long answers for the following questions. Long answers for the following questions. What is the significance of the sun in the solar system? What is the significance of the sun in the solar system? Answer. The significance of the sun in the solar system significance of the sun in the solar system is that it is the main source of SOURCE, main source of heat and light. Main source of heat and light, LIGHT, heat and light, for the existence of all forms of life on the earth.
life on earth. Life on the earth. Moreover, M-O-R-E, moreover, അടുത്തോ ഇപ്പൊ നിർത്താട്ടോ, ഇതും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിർത്താം. Moreover, the sons, moreover the sons gravitational pull keeps all the members of the solar system together. 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 The solar system together. എവിടം വരെയാ നിർത്തിയത് ജുവാന? ലാസ്റ്റ് എഴുതിയൊന്ന് പറഞ്ഞ മോളെ. മിസ് അപ്പത്തേക്ക് എനിക്ക് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി, ഫുള്ള് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കൂടെ തെറ്റിപ്പോയി ഫുള്ള്. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഐ വിൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ വാട്സ്ആപ്പ്. ഓക്കെ, വൈകുന്നേരം ചെയ്തുതരാട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. The significance of the sun in the solar system is that it is the main source of heat and light for the existence of all forms of life on the earth. Moreover, the sun's gravitational pull keeps all the members of the solar system together. ഓക്കെ, യെസ്. ജുവാന സിജു പറഞ്ഞു എന്തോ ഒരു ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെസ്സേജ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ജുവാന എവിടെ? ജുവാന പറഞ്ഞോ. മിസ്സേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെരി ഷോർട്ട് ആൻസറിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനും. അപ്പൊ അതിന് എഡ്വിൻ ബസ് ആൽഡ്രിൻ അല്ലേ? അതതിന്റെ ഫുൾ നെയിം ആണ് മോളെ. എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. മക്കളെ ഇത്രയും നോട്ട് എഴുതിയോ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, മിസ് ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്തുതരാം. ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. നാളെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് എപ്പോഴാ? തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പത്തേന് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി പോരെ? ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആകുമ്പത്തേന് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. തിങ്കളാഴ്ച അടുത്ത ലെസൺ തുടങ്ങേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പത്തേനും ഒന്ന് ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ നോട്ടിൽ എഴുതി? ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, പിന്നെയോ fill in the blanks, പിന്നെ which the planet is in the solar system is associated with each of the following, പിന്നെ true or false, match the column, very short answers അല്ലേ? പിന്നെ name the very short answers for the following sentence. ഇത്രയും ചെയ്തില്ലേ? ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് നോട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ, നോട്ട് എഴുതിയാൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. യെസ്, ഹരിനന്ദ് പറഞ്ഞ മോനെ. ഹരിനന്ദേ പറ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ മോനെ. അപ്പൊ ഈ fill in the blanks ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എല്ലാം നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതൊക്കെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാരും സെൻഡ് ചെയ്തു നേരത്തെ.
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇതൊക്കെ നോട്ട് ഫുൾ നോട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ചത്തേക്ക് നോട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ഇന്ന് ചെയ്തവർ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം. കാരണം നോട്ട്സ് കുറച്ച് അധികം തന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും സമയം തന്നത് എഴുതി തീർക്കാൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലായില്ലേ? ചാപ്റ്റർ തീർന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ലെസൺ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാതെ അടുത്ത ലെസണിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, നോട്ട്സ് തന്നത്. സോ ഞായറാഴ്ചക്ക് മുമ്പ്, ഞായറാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തേന് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ആ ജോയൽ പറഞ്ഞ മോനെ, ജോയൽ റെജിനോൾ, ജോയൽ പറഞ്ഞ മോനാ, ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. എന്താ ചോദിച്ചേ? ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇല്ലേ, ആ അത് ടീച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് അയച്ചായിരുന്നോ? അയച്ചു. അതിന് മുഴുവൻ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ അയച്ചിരുന്നു, ഇന്നലെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഹലീമ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെൻഡ് ചെയ്തതിനെല്ലാം നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ? 12 എണ്ണം ഇല്ലായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതിന് ഹലീമ എഴുതിയില്ലല്ലോ അല്ലെ ഹലീമ? ഹലീമ ഇപ്പൊ നോക്കി പറയാം, വെയിറ്റ്. എല്ലാ നോട്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നോട്ട്സിൽ എന്തെന്നെ ഇപ്പൊ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. കിട്ടാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. അപ്പൊ ഇന്ന് എഴുതിയ നോട്ട്സ് വായിച്ചു നോക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എക്സാം വേണ്ടേ? അതിനു മുമ്പ് തിങ്കളാഴ്ച നെക്സ്റ്റ് ലെസൺ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മുഴുവൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇപ്പൊ സെൻഡ് ചെയ്തു. കിട്ടാത്തവർക്ക് അതിലൊരു ഒന്നുണ്ട്, ഡിയർ സോറി പ്ലീസ് ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സ്. അത് ചെയ്തോ നോട്ടിലെ? ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെയും ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെയും ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ. ഇത് this one, please draw this picture. ഡയഗ്രാം ആണോ വരയ്ക്കണ്ടേ? yes, ഇത് തന്നെ, ഈ രണ്ടെണ്ണം. ഓക്കെ, അത് വരയ്ക്കണം. അതും കൂടെ വരക്കണം. അതും കൂടെ വരച്ചാൽ മാത്രമേ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നോട്ട് തരാനുണ്ട്. അത് നാളെ ഈവനിങ് ഞാൻ തരും. അപ്പൊ നാളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്നും നാളെയോ ഈ തന്ന നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്തു തീർക്കുക. നാളെ ഈവനിങ്ങില് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ലോങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ ഗിവ് ലോങ് ആൻസേഴ്സ്, അതില് 7 എണ്ണം ഉണ്ട്. അത് നാളെ ഈവനിങ്ങിൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും. അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി വെക്കുക. നാളത്തെ നോട്ടും കൂടെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആവുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലേ? മറക്കരുത്, നോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത ലെസൺസ് ഒന്നും പിന്നെ എടുക്കുന്നതല്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റെഗുലർ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാല് ഈ നോട്ട്സും ഈ ക്ലാസ്സും പിന്നെ കിട്ടുന്നതല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് അന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്നു തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ മക്കളെ, നമ്മുടെ ടൈം കഴിയാനായി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചെയ്യാട്ടോ. ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. ബൈ 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 മിസ്. ബൈ. See you later. See you later.